Good morning. Good morning. Good morning, Miss. Good morning. Please turn on your camera. Camera on എല്ലാരും. Thermodynamics. Thermodynamics തിയറി ഒക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? Question number 1. Read the question. A liquid, read the question first. A liquid, when kept inside a thermally insulated closed vessel at 25 degrees C, was mechanically stirred from outside. What will be the correct option for the following thermodynamic parameters? Options are there. Delta U equal to 0, Q less than 0, W greater than 0. Delta U greater than 0, Q equal to 0, W greater than 0. Delta U equal to 0, Q equal to 0, W equal to 0. Delta U less than 0, Q equal to 0, W greater than 0. It is a thermally insulated closed vessel. The system is the liquid inside a thermally insulated and closed vessel. That type of vessel is called what? Or that type of system is called what? Thermally insulated and closed vessel. What type of system? Adiabatic. Adiabatic system. Right. Adiabatic system. So this is an thermally insulated closed vessel. This is an adiabatic system. In an adiabatic system, no heat enters or leaves the system, right? No heat change. No heat exchange between the system and the surrounding. That is why the Q equal to what? Q equal to 0. Q equal to 0. So we can neglect this option. Then C. And was mechanically stirred from outside. Mechanically stirred from outside. Mechanically stirred from outside. Mechanically stirred from outside means work done on the system, right? Work done on the system. Work done on the system, W is taken as what? Mechanically stirred from outside. That means work done on the system. Work done on the system, W equal to what? W? Positive or negative? Positive. Positive. That means W greater than 0. We know that delta U equal to Q plus W. Q equal to 0. Then delta U equal to W. We know that W greater than 0. So delta U equal to what? Greater than 0. Greater than 0. Delta U equal to delta U greater than 0. Delta U greater than 0. W greater than 0. Q equal to 0. This is the answer. Option is what? Option B. B. Option B. Option B. Question number 2. Question number 2. Match list 1 with list 2. List 1 with list 2.
dou G by dou T at constant P. What is dou G by dou T? What is dou? You already learned in maths. What is dou? Partial differentiation. Partial differentiation or partial derivative. Dou G by dou T at constant P, dou H by dou T at constant P, dou G by dou P at constant T, dou U by dou T at constant V. Dou H by what? Yes. Dou H by dou T at constant P. That means delta H at constant P is what? Delta or dH at constant P is what? Delta H. I mean change in enthalpy at constant P is what? Heat at constant pressure is called what? Heat at constant pressure. CP, right? Delta H at constant P, that is called a CP. So B is matched with 1. C, dou U at constant V, delta U at constant V, at constant volume, delta U. CV. CV. So B1, D3. B1 and D3, only one option. C, other, dou G by dou T at constant P. There is an equation for this. Please note down this. Dou G, we can write dG. dG equal to VdP minus SdT. dG equal to VdP minus SdT. Here, dou G by dou T at constant P. So we can divide dt. Okay, we can divide the equation with dt. Because they have asked what? ചോദിച്ചേക്കുന്ന dou G by dou T എന്നാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ dt വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. Equal to what? VdP divided by dt minus SdT by dt, right? So both dt's are cancelled. Yes. They have asked dou G by dou T at constant P, at constant pressure. At constant pressure, what happened to this quantity? Constant pressure line എന്ത് സംഭവിക്കും? Zero. So this term is cancelled. So dou G by dou T അല്ലെങ്കിൽ dG by dt at constant pressure equal to what? Minuses. Minuses. So A. Same we can apply. It's the same thing we can apply in the D also. Sorry, C also. Divide the equation dP വെച്ച് divide ചെയ്യണം. dP. അതുപോലെ തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചു തരാം. dP വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പം dG by dP equal to VdP. അപ്പോൾ ഇവിടെ V മാത്രമാവും. dP is cancelled. Minus SdT by dP. Constant temperature. Number, this term cancelled. Finally, dG by dP at constant T equal to V. C.
ഞാൻ പറയണ മനസ്സിലാവുണ്ടോ? Yes, Ah, miss. yes, miss. Okay. Then question number 3. ആൻസർ വേണ്ട, അത് പ്രോസസ്സ് മാത്രം മതി. Process only. Ice at -5 degrees C is heated to become vapor with temperature of 110 degrees C at atmospheric pressure. The entropy change associated with this process can be obtained. -5 degree C ice is converted into 110 degree C. 110 degree C means it will convert into what? Liquid or vapor state? Vapor. Vapor. So -5 degree C ice is converted into 110 degree C vapor. Basically, it converts -5 degree C ice to 110 degree C vapor. Many processes are involved. This is a multi-step process. Temperature change and also phase transformation takes place. Temperature change as well as phase transformation takes place. Just a second, I will share my whiteboard. 1 minute. Inboard vannോ? Yes, miss. Okay. Ice -5 degree C convert into vapor at 110 degree C. What are the process? Phase transformation and temperature change is also there. Ice -5 degree first convert ice at 0 degree C. Then ice -5 degree first convert ice at 0 degree. Then ice at 0 degree C is converted into water at 0 degree C. Okay. Then water at 0 degree C is converted into water at 100 degree C. Then water at 100 degree C is converted into water vapor at 100 degree C. Then water vapor at 100 degree C is converted into water vapor at 110 degree C. ഇത്രയും ചേഞ്ചുകളാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്.
എത്ര സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്? 1 2 3 4 5. ഈ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പിന്റെയും സം ചെയ്താൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ടോട്ടൽ എൻട്രോപ്പി. കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യണ്ട, അവിടെ വാല്യൂസ് വന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, I is -5 degrees C, I 0 degrees C. ഞാൻ പറഞ്ഞു there are two steps in two process involved in this whole conversion: phase transformation and temperature change. I set -5 degrees C convert into I set 0 degrees C means there is a temperature change takes place, right? Temperature change ആണോ സംഭവിച്ചേക്കണേന്ന്? Temperature Yes. change, yes. Temperature change we can calculate. See, temperature change. See, then I set 0 degrees C convert into I set water at 0 degrees C. What happened? Phase transformation, right? Yes. Phase transformation. Phase transformation. That is why I put double head arrows. This is phase transformation. Phase transformation. Then water at 0 degrees C convert into water at 100 degrees C. That is also temperature change, right? Then water at 100 degrees C convert into water vapor at 100 degrees C. This is also phase transformation. Then water vapor 100 degrees C convert into water vapor 110. This is a temperature change. All temperature changes we can calculate using heat capacity. Okay, C delta T. What is the formula of heat capacity? Q equal to C delta T, right? Q equal to C delta T. Then whole phase transformation we can calculate. How to convert I 0 degree to what is the process involved? I 0 degree water 0 degree ആവുന്ന പ്രോസസ്സിന് ഒരു പേരുണ്ടല്ലോ. Fusion. 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 Latent heat of fusion എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Latent heat of fusion. അപ്പൊ latent heat of fusion അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. Then what about water 100 degree to water vapor 100 degree? That is also a phase transformation. അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും? Latent heat of vaporization എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പൊ എത്ര ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റികളുണ്ട്? 3 ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റീസ് ഉണ്ട്, 2 ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യം മതിയല്ലോ അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടാൻ. വാ നോക്കാം, ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ. Three heat capacities. 2 ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്, 3 ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്, 2 എന്താണ് ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ. അപ്പം ഒന്നുകിൽ ഇതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതോ അല്ല ഡബിളരെ ആകുള്ളൂ. ഇതാവോടാ? ആവോ? ഇല്ല, അവിടെ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടേ ഇല്ല ആ കാര്യം. ഞാൻ പറഞ്ഞു എത്ര എണ്ണം വേണം? 3 ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ സ്റ്റെപ്പ് വേണം, 2 ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് വേണം. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ സംഘത്തിലൊന്നും അതില്ലല്ലോ, ബിയിലും സിയിലും. പിന്നെ ഉള്ളത് എയും ഡിയും അല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പറയൂ ഏതാ ആൻസർ എന്ന്. ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചുകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് വരച്ചു നമ്മള്. ആദ്യത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കും. നോക്ക്, ആദ്യത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കും. -5 ഡിഗ്രി സിനെ കെൽവിനിലേക്ക് മാറ്റിക്കുക. അവിടെ കെൽവിനിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതി വെച്ചാണ്. 273 പ്ലസ് -5 എത്രയാ? 268 കെൽവിൻ. ഇത് 273 കെൽവിൻ. ഇതും 273 കെൽവിൻ. ഇതോ 373 കെൽവിൻ. ഇതും 373 കെൽവിൻ. ഇതോ 383 അല്ലേ?
Yes. യെസ്. അപ്പൊ അതും കൂടെ നോക്കണം കേട്ടോ. ടെമ്പറേച്ചർ അവർ കെൽവിനിലേക്കാ മാറ്റിയേക്കണേ. ഇത് നിങ്ങൾ വരച്ചെടുത്തോ? വെറുതെ മിഴിച്ചു നോക്കിയിരുന്ന അത് ആൻസർ ആവില്ല കേട്ടോ. ആയിട്ടാ അപ്പൊ ഇനി നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ പറയൂ. വരച്ചോ? കഴിഞ്ഞോ? ഓക്കെ. ഇനി ഇത് നോക്കി പറ. നോക്കി പറയോ, എ ഓർ ഡി? എ ഓർ ഡി? ഡെൽറ്റ എച്ച് ഫ്യൂഷൻ ബൈ ടി എഫ്, ഡെൽറ്റ എച്ച് വെപ്പറൈസേഷൻ ബൈ ടി ബി, അതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് രണ്ടിലും. അപ്പൊ രണ്ടിലും ഉണ്ട്. ഇനി ഇതാണോ 3 സ്റ്റെപ്പും ഉണ്ട്. നോക്കൂ, സി പി, അതെ 3 സ്റ്റെപ്പ്. ഇത് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇത് 3. ഇതിനകത്തും ഉണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി? വാട്ട് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി? Q ഈക്വൽ ടു സി ഡെൽറ്റ ടി ആണോ? Q ഈക്വൽ ടു സി ഡെൽറ്റ ടി ആണല്ലോ. ഇനി ഡെൽറ്റ എസിന് ഒരു ഫോർമുല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. ഓൾ സ്റ്റെപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അവിടെ ടോട്ടൽ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോർമുല ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഡെൽറ്റ എസ്? ഡെൽറ്റ എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ റിവേഴ്സിബിൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി. അല്ല, ഇതല്ലേ ഫോർമുല. ഡെൽറ്റ എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ റിവേഴ്സിബിൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി. ക്യൂ റിവേഴ്സിബിളിന് നിങ്ങൾ ഡി ക്യൂ റിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് എഴുത്. ഓക്കെ, ഡെൽറ്റ എസ് ഡി ക്യൂ റിവേഴ്സിബിൾ ബൈ ടി. അപ്പൊ ഇത് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി വെച്ചല്ലേ പിള്ളേരെ കണ്ടുപിടിക്കണേ. എടാ, എല്ലാത്തിന്റെ താഴെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ വേണ്ടേ പിള്ളേരെ? ഡിവൈഡ് ബൈ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വേണ്ടേ? ഡിവൈഡ് ബൈ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ളത് ഏതാ? ഓപ്ഷൻ ഡിയിലല്ലേ ഉള്ളൂ, അല്ലേ? ഡെൽറ്റ എസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി, ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ വേണം. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് അതല്ലേ ഉള്ളൂ. ഏത്? ഓപ്ഷൻ ഡി. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? പാർവതി മനോജ് എവിടെ പോയി? മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? പാർവതി മനസ്സിലായോന്ന്? ഓക്കെ. അശ്വന്ത് മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. ജസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതല്ലാതെ വാല്യൂ തന്നിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വെറുതെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. എല്ലാത്തിന്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് എ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ജെഇ മെയിൻ 2025 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയത്. ഇതൊരു 2 years, ഒരു 2-3 വർഷം മുമ്പ് ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ, ഇത് തന്നെ -5 to 110 തന്നെ സെയിം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്, ടോട്ടൽ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പൊ വെറുതെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. എല്ലാം കൊടുക്കും അവിടെ. ഡെൽറ്റ എച്ച് ഫ്യൂഷൻ കൊടുക്കും, ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കും, വേപ്പറൈസേഷൻ കൊടുക്കും, ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി, എല്ലാ വാല്യൂസ് ക്ലിയർലി ഗിവൺ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് അത് അവർ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു പ്രോസസ് ആക്കിയെന്ന് മാത്രം. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആട്ടോ ആൻസർ. Question number 4. Effect of temperature on spontaneity of reactions are represented as. What is the criteria for spontaneity? There is an equation of delta H equal to delta H minus T delta S. What is the criteria for spontaneity? Delta G negative. Delta H negative
ഡെൽറ്റ എസ് പോസിറ്റീവ്, ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവും ഡെൽറ്റ എസ് പോസിറ്റീവും ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ്, ദ പ്രോസസ് ഈസ് സ്പോണ്ടേനിയസ് അറ്റ് ഓൾ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ്. If delta G negative, the process is spontaneous at all temperatures. So, delta H negative, delta S positive, any temperature, this process is spontaneous. This is correct. They have asked incorrect combination. So, that is correct. Then, if delta H is spontaneous at all temperatures. If delta H positive, delta S negative. ഞാൻ അത് നേരെ തിരിച്ചു. What happened? എന്ത് പറ്റും? Non-spontaneous. Non-spontaneous at all temperatures. നേരെ തിരിച്ചു രണ്ടിനെ. So it is non-spontaneous at all temperatures. Delta H positive, delta any temperature. This is also a correct combination. അശ്വന്ത്, ഉറക്കമുണ്ടോടാ? ചെറുതായിട്ട് നീ ഉറക്കം തൂങ്ങണ പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തല്ലോ. Then A correct statement, correct combination. D also correct combination. So answer is, അത് നോക്കി പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം. കറക്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ നോക്കിയാൽ മറ്റേതായിരിക്കും ഇൻകറക്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ. ഓപ്ഷൻ നോക്കണം. പക്ഷെ അവർ സി ഓൺലി ബി ഓൺലി എന്നാണെങ്കിൽ പെട്ടുപോയേനെ. സി ഓൺലി ബി ഓൺലി എന്നില്ലല്ലോ അവിടെ. സി ഓൺലി ബി ഓൺലി എന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. സി ഓൺലി ബി ഓൺലി എന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കണമായിരുന്നു. ഇത് കറക്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ കിട്ടിയല്ലോ. അപ്പൊ പിന്നെ ബാക്കി രണ്ടുമല്ലേ ഇൻകറക്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ. ബി ആൻഡ് സി. ബി ആൻഡ് സി ആണ് അതിന്റെ ആണോ? അതെ, ബി ആൻഡ് സി ആണ്. ഇനി നോക്കൂ, ബി ആൻഡ് സി വരുമോ? നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി, പക്ഷെ ഒന്ന് നോക്കുവാണ് വെറുതെ. ആൻസർ കിട്ടിയാൽ നിൽക്കുക കേട്ടോ. ആൻസർ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ അത് അപ്പം തന്നെ നിർത്തുക, അടുത്തയിലേക്ക് പോവുക. ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന കാരണമാണ് നമുക്ക് നോക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അല്ലാതെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കരുത്. നോക്കൂ, ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് കൊടുത്തേക്കണം. ഡെൽറ്റ എച്ച് പോസിറ്റീവ്, ഡെൽറ്റ എസും പോസിറ്റീവ്. ഇവിടെ ഒന്ന് അപ്ലൈ നോക്കി. ഡെൽറ്റ എച്ച് പോസിറ്റീവ്, ഡെൽറ്റ എസ് ഓൾസോ പോസിറ്റീവ്. അപ്പൊ ഈ പോസിറ്റീവും ഈ നെഗറ്റീവും ചേർന്ന് നെഗറ്റീവ് ആവും അല്ലേ? പോസിറ്റീവും ഈ നെഗറ്റീവും ചേർന്ന് ഹോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി വിൽ ബിക്കം നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നയാള് വലുതായിട്ടിരിക്കണ്ടേ? ദാറ്റ് മീൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ വലുതായിരിക്കണം. ടെമ്പറേച്ചർ വലുതാണെങ്കിലേ ആ കോമ്പിനേഷൻ എന്താവുള്ളൂ? സ്പോണ്ടേനിയസ് ആവുള്ളൂ. പക്ഷെ അവിടെ കൊടുത്തേക്കണം എന്താ നോക്കി, ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിലെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആവുള്ളൂ. അവിടെ കൊടുത്തേക്കണ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ സ്പോണ്ടേനിയസ് എന്നാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. ഡെൽറ്റ എച്ച് പോസിറ്റീവും ഡെൽറ്റ എസ് ഓൾസോ പോസിറ്റീവ്. ഡെൽറ്റ എസ് പോസിറ്റീവ് സിമ്പിൾ ഓഫ് ഡെൽറ്റ എസ് and this negative value will become negative. അപ്പൊ ഈ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഈ ഡെൽറ്റ ജിക്ക് കിട്ടിയെങ്കിലേ the process will be spontaneous. അപ്പൊ ഈ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഈ ഡെൽറ്റ ജിക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ that quantity will become more, വലുതാവണം. So temperature, higher temperature only the process will be spontaneous. അപ്പൊ ഇത് ഇൻകറക്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാ. Then C also. സിയില് ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവ്, ഡെൽറ്റ എസ് ഓൾസോ നെഗറ്റീവ്. ഈ നെഗറ്റീവും ചേർന്നാൽ പോസിറ്റീവായി മാറും. അപ്പോ വലുതായിട്ടിരിക്കേണ്ടത് ഇതാണ്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത് എന്തായിട്ടിരിക്കണം? ലോ ആയിരിക്കണം അല്ലേ? ലോ ടെമ്പറേച്ചർ അത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആവും. ഇവിടെ കൊടുത്താണ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ അത് നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആവുന്ന. ലോ ടെമ്പറേച്ചർ അത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആവുക ചെയ്യണം. ഓക്കെ ആണോ? യെസ്. സോ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി കേട്ടോ, ബി ആൻഡ് സി. Then question number 5. Let us consider an endothermic reaction which is non-spontaneous at the freezing point of water. However, the reaction is spontaneous at boiling point of water. Choose the correct option. Endothermic reaction, and it's already given, which is non-spontaneous at the freezing point of water. Non-spontaneous at the freezing point of water means low temperature. Low temperature അല്ലാതെ നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് എന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം? നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് അറ്റ് ദ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ. വാട്ടറിന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എത്രയാണ്? 0 ഡിഗ്രി സി ആണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ, അത് നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് എപ്പോഴാകുക? ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ്. അപ്പൊ അത് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ, ആണോ? അപ്പൊ അറ്റ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആ. അറ്റ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് സ്പോണ്ടേനിയസ്. ഓക്കെ, ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് സ്പോണ്ടേനിയസ് അറ്റ് ബോയിൽ. അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത്, ഉണ്ടോ? അറ്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ. ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. അപ്പൊ അവിടെ ഫ്രീസിങ് ബോയിലിംഗ് ഒക്കെ വന്നേക്കണത് കേട്ടോ. ഐസ് വാട്ടർ ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഐസ് വാട്ടർ ആവുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈസ് ഓൾറെഡി പോസിറ്റീവ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ എൻഡോതെർമിക്. വാട്ട് അബൌട്ട് ഡെൽറ്റ എസ്? Negative. 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 How? Yeah, positive. Positive. Ice water ആയില്ലേ, randomness increases. Ice is a solid substance. Water ആയപ്പം changes into liquid form. Entropy, randomness increases, entropy also increases. ഏത് സ്റ്റേറ്റിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻട്രോപ്പി ഉള്ളത്? സോളിഡ്, ലിക്വിഡ്, ഗ്യാസ്? ആർക്കാണ്? ആർക്കാണ്? ഗ്യാസ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സോളിഡ്, സോറി ലിക്വിഡ്, ദെൻ ഐസ്, ഐ മീൻ സോളിഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബോത്ത് ആർ പോസിറ്റീവ്. ഓപ്ഷൻ ഡി. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6. Which of the following mixing of 1 molar base and 1 molar acid leads to the largest increase in temperature? 1 molar ബേസും 1 molar ആസിഡും എടുത്താൽ ലാർജസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആർക്കാ വരികയെന്ന് ചോദിച്ചു. When a strong acid is mixed with a strong base, when a strong acid, 1 mole strong acid is mixed with a strong base, what is the heat of neutralization values? When a strong acid is mixed with a strong base, heat of neutralization
is always equal to minus 57.1 kilojoule per mole or minus 13.7 kilocalorie per mole. ഇത് നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട വാല്യൂ ആ. When 1 mole strong acid combined with a 1 mole strong base, the ketone neutralization. Strong acid and strong base is completely react with each other. A neutralization reaction takes place. We'll get salt and water. Minus 57.1 kilojoule per mole energy release ചെയ്യണം. കംപ്ലീറ്റ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ നടന്ന് minus 57.1 kilojoule എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ minus 13.7 എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും. 13.7 kilocalorie per mole എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും. Okay. Then for any other combination of acid and base, that means weak acid or a base, weak acid or a strong base or a strong acid or a weak base, something like that. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും വരില്ല. ആസിഡും ബേസും സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ 57.1 കിലോജൂൾ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ 13.7 kilocalorie per mole എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഫോർ എനി അതർ കോമ്പിനേഷൻ, ഐ മീൻ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് വീക്ക് ബേസിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക് ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ബേസിനോടോ ഒക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ദിസ് ഹീറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 13.7 or 57.1. Whenever a weak acid or a weak base react with a strong acid or a strong base, the release of heat is less than 57.1 kilocalorie per mole, I mean kilojoule per mole. ഒരു സ്ട്രോങ് ആസിഡ് വീക്ക് ബേസിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ബേസ് വീക്ക് ആസിഡിനോടോ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത്ര എനർജി റിലീസ് ചെയ്യില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. എന്താ അതിന്റെ കാരണം? ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദീസ് ആസിഡ്സ് ഓർ ബേസസ് are not completely ionized in solution. Weak acidum weak baseum complete ionize ചെയ്യോ സൊല്യൂഷനില്? ഇല്ല. Some of the heat is consumed in ionizing their acids. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് 57.1 kilojoule per mole എനർജി റിലീസ് ചെയ്യാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ 13.7 kilocalorie per mole എനർജി റിലീസ് ചെയ്യാത്തത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because one of the acid or base is a weak. ആസിഡോ ബേസോ എടുത്തിരിക്കുന്ന വീക്ക് ആണ്. രണ്ടും സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിലേ അത്രയും എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വീക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? വീക്ക് ആസിഡോ വീക്ക് ബേസോ കംപ്ലീറ്റ് അയണൈസേഷൻ നടക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഇത് തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിറ്റിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഓർ ലിറ്റിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ദേ കൺസ്യൂംഡ് ഫോർ വാട്ട്? ഫോർ അയോണൈസേഷൻ. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് അയോണൈസേഷൻ നടക്കണില്ലല്ലോ. അപ്പൊ കുറച്ച് എനർജി അത് എന്ത് ചെയ്യും? അയോണൈസേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്ത് കളയും. അതുകൊണ്ട് അത്ര എനർജി റിലീസ് ചെയ്യില്ലാത്ത. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹീറ്റ് ഓഫ് അയോണൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് അയോണൈസേഷൻ. ഒരു അസറ്റിക് ആസിഡും 1 മോൾ അസറ്റിക് ആസിഡും 1 മോൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്താണ്ടല്ലോ 49 കിലോജൂൾ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുള്ളൂ. 49 കിലോജൂൾ എനർജി. അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഇത് പഠിക്കണേ. 57.1 മൈനസ് 57.1 മൈനസ് 13.7 kilocalorie, 2 യൂണിറ്റിൽ. അത് പഠിക്കുക. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാ. അസറ്റിക് ആസിഡും NaOH ആണെങ്കിൽ 49 കിലോജൂൾ എനർജി, മൈനസ് 49 കിലോജൂൾ എനർജി. ദാറ്റ് ഈസ് ദ വാല്യൂ. Remaining energy they will consumed for ionization. Okay. Then the question is what? Largest increase in temperature. The rise in temperature of neutralization reaction will be maximum for maximum number of moles of strong acid and strong base neutralized, and also lower volume of final solution.
എന്താ പറഞ്ഞത്? The rise in temperature of neutralization reaction will be maximum for maximum number of moles of strong acid and strong base neutralized and lower volume of final solution. സ്ട്രോങ് ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ബേസും റിയാക്ട് ചെയ്താലേ വരുവുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ലാർജസ്റ്റ് റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ. അന്ന് പിന്നെ അതിനകത്ത് നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഒഴിവാക്കി കളയാം, സി ആൻഡ് ഡി. ഇനി എ ആയിരിക്കോ ബി ആയിരിക്കോ? എ ആയിരിക്കോ ബി ആയിരിക്കോ? എ ഓർ ബി? ബി. ഇത് തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് 50 ml HCl അല്ലേ, 20 ml NaOH അല്ലേ? രണ്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആസിഡിന്റെ വോളിയല്ലേ കൂടുതല് അല്ലേ? കംപ്ലീറ്റ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ നടക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ നടക്കാത്തത് കുറച്ച് അവിടെ കിടക്കൂലേ? ഇത് ഈക്വൽ എമൗണ്ട് അല്ലേടാ പിള്ളേരെ, ഈക്വൽ എമൗണ്ട് അല്ലേ? ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ആകുമ്പോ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ലല്ലോ. അതിനാ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്നാന്നൊക്കെ? ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്ത് ബാക്കി എല്ലാവരും ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുവാണോ? അസ്നിത, അസ്നിത, ആ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തേ. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എന്നാ നിനക്ക് മനസ്സിലായോ? അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഉണ്ടായിരുന്നോ അവിടെ? അത് അൺമ്യൂട്ട് കൂട്ടി, എനിക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കേൾക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. അന്ന് എന്തിനാണ് ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണേ? ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ, ഇനി ഓഫ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7. S plus 3/2 O2 give SO3 plus 2x kilocalorie. SO2 plus half O2 give SO3 plus y kilocalorie. The heat of formation of SO2 plus 2x kilocalorie എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷന്റെ കൂടെയാണ് അല്ലേ? പ്ലസ് 2x kilocalorie എന്ന് ഇട്ടേക്കുവാണ്. So what is delta H? So what is delta H? ഇക്വേഷനോട് ചേർന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡില് പ്ലസ് 2x kilocalorie എന്നായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈസ് -2x കേട്ടോ. ഇനി ഇക്വേഷനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് -2x kilocalorie എന്നാണ് ഇട്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈസ് +2x. അതൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചോണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഹിയർ ഓൾസോ -y. We can calculate the heat of formation of SO2. SO2 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. What is the heat of formation of SO2? First you have to write the formula. What is the heat of formation of? What is heat of formation or enthalpy of formation? What is enthalpy of formation? The enthalpy of formation is the 1 mole substance is formed from its constituent element. 1 mole substance is formed from its constituent element. CO plus O2 gives CO2. Equation is not balanced. C plus O2 gives CO2. These two equations are the formation of CO2. But second one is the
heat of formation or enthalpy of formation of carbon dioxide. First one is not enthalpy of formation of carbon dioxide because the constituent elements are in carbon dioxide is carbon and oxygen. In the second equation, carbon and oxygen combine to form carbon dioxide. Carbon monoxide, CO, is not a constituent element of carbon dioxide. The constituent element of carbon dioxide are carbon. Carbon oxygen, carbon dioxide constituent element. ആ കാർബണിൽ നിന്നും ഓക്സിജനിൽ നിന്നും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടായെങ്കിലേ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കുള്ളൂ? എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ. അതിനെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? ഇതിനെ നിങ്ങൾ റിയാക്ഷൻ എൻതാൽപ്പി എന്ന് വിളിച്ചോളൂ. ഫോർമേഷൻ എൻതാൽപ്പി എന്ന് വിളിക്കാൻ പാടില്ല. ദിസ് ഈസ് റിയാക്ഷൻ എൻതാൽപ്പി, എൻതാൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ. ഇതാണ് എന്ത്? Formation enthalpy. This is also reaction enthalpy. What is reaction enthalpy or enthalpy of reaction? React and convert into product. That much only. Reactant product ആയി മാറിയാലാണ് എന്ത്? Enthalpy of reaction. അപ്പോൾ all enthalpy of formations are enthalpy of reaction. But all enthalpy of reactions are not enthalpy of formation. എല്ലാ enthalpy of formation നിങ്ങൾ enthalpy of reaction എന്ന് വിളിച്ചോ. പക്ഷെ എല്ലാ enthalpy of reaction നിങ്ങൾ enthalpy of formation എന്ന് വിളിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താണ്? കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് എലമെന്റ് ഇത് ഉണ്ടായെങ്കിലല്ലേ ഫോർമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. യെസ്. അപ്പൊ ഇനി നോക്കിക്കേ, സൾഫറും ഓക്സിജനും ചേർന്ന് SO2 ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. S+O2 give SO2. Equation is balanced. ഇതിനെ രണ്ടിനെ എന്ത് ചെയ്താൽ അത് കിട്ടും നോക്കാം. ഹെസ്ലോ ആണ്, ഹെസ്ലോ. ഓക്കെ, കിട്ടിയാ? SO2 നമുക്ക് വേണ്ടത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ്. സോ റിവേഴ്സിംഗ് ദ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ? ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യൂ. ഒരു മിനിറ്റ്. കിട്ടിയാ പാർവതി? Option C. Option C. Reversing equation 2. So it is SO3 give SO2 plus half O2. So delta H equal to plus Y. Then add two equation. ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ആൻസർ കിട്ടില്ലേ? -2x plus y അല്ലെങ്കിൽ y minus 2x. Question number 8. Ice and water are placed in a closed container at a pressure of 1 atm and temperature 273.15 Kelvin. If pressure of the system is increased 2 times, keeping temperature constant, then identify correct observation from the following. Ice and water are placed in a closed container at a pressure of 1 atm. Equilibrium അല്ലേ പറഞ്ഞേക്കണേ? Physical equilibrium, right? Ice and water are placed in a closed container at a pressure and temperature. Physical equilibrium.
and the pressure of the system is increased. This is an equilibrium system. This is an equilibrium system. Ice to water. Pressure increased. What happened? Volume decrease. Right. Volume decrease means equilibrium shift to lower volume to higher volume. Alle? കുറവുള്ളിടത്തേക്കല്ലേ പോവുള്ളൂ. Pressure increases, volume decreases. Volume decreases, pressure decreases 2 times. Pressure increases, volume decreases. So definitely equilibrium will shift to lower. എവിടെയാണോ കുറവുള്ള അങ്ങോട്ടല്ലേ പോവുള്ളൂ. Equilibrium will shift to lower volume from higher volume. ഇനി നിങ്ങൾ പറ, ഐസിന്റെ വോളിയാണോ വാട്ടറിന്റെ വോളിയാണോ വലുത്? ഐസിന്റെ വോളിയാണോ വാട്ടറിന്റെ വോളിയാണോടാ വലുത് ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തു വെക്കുമ്പോ? ദൈവമേ, ബേസിക് ആയ സയൻസ് ആണല്ലോടാ ചോദിച്ചത്. വാട്ടറിന്റെ ബേസിക് സയൻസാ ചോദിച്ചത്. +2 പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരോട്. വോളിയം ഓഫ് ഐസ് ഓർ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഏതാണ് വലുതെന്ന് ചോദിച്ചാണ്. ഐസ്. ഐസ് അല്ലേ വലുത്? വോളിയം ഓഫ് ഐസ്. അങ്ങനെ ജിഷ്ണു വാട്ടർ വലുതായേ? സോളിഡ് അല്ലേ അത്? അപ്പൊ ഇനി പറഞ്ഞു, ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞില്ല, ഇനി പറഞ്ഞു വോളിയം ഓഫ് ഐസ് ആണ് വലുത്. അപ്പം ഇക്വിലിബ്രിയം വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ടു ദ ലോവർ വോളിയം ഫ്രം ദ ഹയർ വോളിയം. അപ്പൊ പിന്നെ കൂടുതൽ വാട്ടർ ഉണ്ടാവാനായിട്ടല്ലേ പോകുള്ളൂ. ഇനി പറ, ഇനി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു. ഓപ്ഷൻ സി. സോളിഡ് ഫേസ് ഡിസപ്പിയേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി. പെട്ടെന്നായി പോകും പ്രഷർ കൂട്ടിയ. ഓക്കെ, ഓരോട് പറഞ്ഞു നിർത്താം. 9 വളരെ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പാടില്ല അല്ലേ? ഇതൊന്നുമില്ല. കേസ് 1 ഒരു സൈക്ലിക് സിസ്റ്റമാണ് വരച്ചേക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. An ideal gas undergo a cyclic transformation. എന്താ വാല്യൂസ് ഒന്നും വേണമെന്നില്ല. കണ്ടോ, വാല്യൂസ് വേണമെന്നില്ല, അല്ലാതെ പറയാൻ പറ്റും. അതിന് വാല്യൂസ് ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഒരു 10 ഉണ്ട്, 20 ഉണ്ട്, 50 ഉണ്ട്. ഓക്കെ. An ideal gas undergo a cyclic transformation starting from the point A and coming back to the same point by tracing the path A to B to C to A to B to C to D to A. That is a cyclic process. Show in the 3 cases above. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇന്റേണൽ എനർജിയുടെ ഓർഡർ പറയാനാ പറഞ്ഞേക്കണേ. എന്തു പറയും? കൂടുതൽ പാത്തിൽ കൂടി പോയതിന് കൂടുതൽ ഇന്റേണൽ എനർജി ആണോ? മോർ നമ്പർ ഓഫ് പാത്സ് മോർ ഇന്റേണൽ എനർജി ആണോ? അതോ വലിയ പിക്ചറിന് മോർ ഇന്റേണൽ എനർജി ആണോ? Internal energy is not a path function, that is a state function. Internal energy state ne matra depend cheyullu, initial and final stage only, not path. And also this is a cyclic process. Delta U equal to 0. Ketta? Delta U equal to 0. C. Okay. Cyclic process il delta U 0 nalle padichanu. Okay. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ഇച്ചിരി ടഫ് ലെവൽ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ. നോക്കണം, തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഇച്ചിരി ടഫ് ആയിരിക്കും കുറച്ചൊക്കെ.
വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. അപ്പൊ ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ബൈ. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, miss. Thank you, miss.